ሰላም እንዴት ናችሁ? የአስኖት ቲዮር ቤተሰቦች ጥናት እንዴት እየሄደላችሁ ነው? ጥሩ አሪፍ እያጠናችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ባለፉት ሴክሽኖቻችን ቻፕተር 2ን ለመሸፈን ሞክረን ነበረ። በቻፕተር 2 እንዳየነው እንደምታስታውሱት አግሪጌት ዲማንድ እና አግሪጌት ሰፕላይ አናሊሲስን በደንብ ለማየት ሞክረናል። በዛሬው ክላሳችን ደግሞ የቻፕተር 3 ጋር እንጀምራለን። ቻፕተር 3 የሚያወራው ስለ ኮንሱመር ቢሄቪየር፣ ስለ ኮንሱመር ፕሮሞሽን እንዲሁም ደግሞ ስለ ማርኬት ፌለሪቲ ነው የሚያወራው። ስለዚህ በዋናነት በዚህ ቻፕተር ስላይዱ ላይ እንደምትመለከቱት ማርኬት ፌለር ኤንድ ኮንሱመር ፕሮሞሽን የሚሉትን ፖይንቶችን በሁለት ክፍሎች ከፍለን በደንብ እናያቸዋለን። ስለዚህ በዛሬው የፓርት 1 ክላሳችን ማርኬት ፌለርን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ኤክስተርናሊቲ ምንድነው የሚሉትን ፖይንቶች በዋናነት እናያለን። ኮንሱመር ፕሮሞሽን እና ኤክስተርናሊቲ ሰብ ፓርትስ በሌላ ሴክሽን እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ ኤንድ ሼር በማድረግ ሌሎቹን ይደርስ በማድረግ ቻናሉን ትደግፉ ዘንድ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ወደ ክላሳችን እንሄድ። So now let us start with the introduction parts of the market failure and the consumer promotion. So the first part is that what's the market equilibrium. Market equilibrium in the free market is determined by the demand and supply forces, but it might not always be optimal. As you have seen in the previous class, that's in the chapter 2, aggregate demand and aggregate supply analysis, there is market equilibrium. So the existence of market equilibrium arises in the equalization points of the aggregate demand and aggregate supply. So ልክ እንደዛ ሁሉ in the free market equilibrium የሚፈጠረው within the market force there is a demand and market supply forces ይኖራሉ። so እነሱ ዲማንድ እና ሰፕላይ ፎርሶቹ ሚት የሚያደርጉበት ፖይንት ጋር that optimal point ይፈጠራል። ያ ኦፕቲማል ፖይንት that market equilibrium point ይባላል። ስለዚህ ነገር ግን በማርኬት ፎርሱ ምክንያት ዲማንድ and ሰፕላይ ፎርሶቹ ሚት በሚያደርጉበት ጊዜ ሁል ጊዜ ያ ኦፕቲማል ፖይንት ይገኛል ማለት ላይሆን ይችላል። The next point is that market failure. What is market failure? Market failure is just the failure of the market as a result of the inefficient allocation of resource ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማርኬት ፌለር ኦከር እንዴት ያደርጋል የሚለውን ስናይ the occurrence of market failure is that the market fails to efficiently allocate resources or allocate goods and services equitably. በሚገባው መጠን ጀስት ያ ማርኬት ሪሶርሶችን ወይም ደግሞ ጉድ ኤንድ ሰርቪሶችን ኢኩቴቢሊቲውን በጠበቀ መልኩ ኤፊሽንትሊ ዲስትሪቢዩት ወይም ደግሞ አሎኬት ማድረግ ሳይቻል ሲቀር ነው የማርኬት ፌለር የሚፈጠረው። so the occurrence of market failure is the inefficiency of allocations of resources or goods and services equitability ማለት ነው። ይቅርታ። the next point is that what does allocative efficiency mean? Allocative efficiency is related to the failure of the market or market failure. So allocative efficiency occurs when marginal social benefit equals marginal social cost. What does marginal social benefit mean? Marginal social benefit means the additional benefits which comes from the additional production or the additional consumption of goods and services ማለት ነው። the marginal social cost ደግሞ ማለት the additional cost which arises from the additional wine production or consumption of goods and services ማለት ነው። so allocative of efficiency ማለት ይህ የማርጂናል ሶሻል ቤኔፊት እና የማርጂናል ሶሻል ኮስት እኩል መሆን ነው። ወይ marginal social cost equals to marginal social benefit, while externalities are costs and benefits experienced by the society. ይህ social cost ወይም ደግሞ social benefit የሚባሉት እንዴት ይመጣሉ የሚለውን ብናይ በኤክስተርናሊቲ ይመጣሉ። ኤክስተርናሊቲውን በኋላ እናያለን። externality means the external cost or external benefits which comes from either the producer or the consumer rather than the price. ስለዚህ ከፕራይስ ውጭ ባሉ ነገሮች በሌሎች ተጠቃሚዎች ወይ በሌሎቹ አምራቾች በኩል ወደ ሶሳይቲው የሚመጡ ቤኔፊቶች፣ ጥቅሞች ወይም ደግሞ ኮስቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሶሻል ቤኔፊት እና ማርጂናል ሶሻል ቤኔፊት እና ማርጂናል ሶሻል ኮስት የሚሉትን ከዚህ ከኤክስተርናሊቲው ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው።
In this chapter or in this unit, we will discuss that market failure, as we have seen it before. Public goods. Public goods are that social goods which are equitably distributed for all societies. That's externalities. Externality is an external cost or external benefits. That the other point is asymmetric information. Asymmetric information means the imbalance of information between the producer and the consumer ማለት ነው። The last point is consumer protection. አይተን in chapter እንጨርሳለን። Consumer protection ማለት the protections of the consumers from different sides, like from the cost, from the price, the overprice, from the inflation ሊሆን ይችላል። so ከነዚህ አይነት ነገሮች ኮንሱመሩን ፕሮቴክት ማድረግ that is consumer protection ይባላል። እነሱን በደንብ እናያለን። So the first point that market failure. What is market failure? As we have seen it, market failure is an economic situation. It is an economic situation which characterized by an inefficient distribution of goods and services in the market. Look, በገበያው ላይ እኩል ያልሆነ ወይም ደግሞ ተገቢ ያልሆነ ወይም ደግሞ ኢንኤፊሽንት የሆነ ሪሶርሶችን ያላማከለ የጉድ ኤንድ ሰርቪስስ ዲስትሪቢዩሽን ሲኖር አሎኬሽን ሲኖር የማርኬት ፌለር ይፈጠራል። So when the price mechanism fails to account for all costs and benefits necessary for providing and consuming goods. በዋናነት ብዙ ጊዜ ፕራይስ ሜካኒዝምን እንጠቀማለን ማርኬቱን ሰስቴን ለማድረግ ኤፊሽንት ለማድረግ። ነገር ግን በማርኬት ፌለሪቲ ጊዜ ፕራይስ ሜካኒዝም by itself may be failed so as to achieve the inefficient allocations of these resources. So as a result of that, market failure will occur. So the occurrence of market failure comes from the inefficient distributions of resources, of the inefficient allocations of goods and services in the free market ማለት ነው። In the market failure, individual incentives for rational behavior may not lead to rational outcomes for the groups. Individual incentive የሆኑ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ። So by itself for individuals they may be rational behavior, but they didn't, or they may not be rational, they may not lead to a rational outcome for the groups. So here it may lead to, or it may result in a steady state of disequilibrium ማለት ነው። ሌላው what kind of matters that leads to the market failure ብንል the structure of the market by itself may lead to the market failure. As you know, there are 4 market structures, or there are 4 systems of market systems. There are 4 structures of market systems, as you know, in the previous grades. You may, I think you learned it. So the first market structure, that free market structure. The second one is monopolistic competitive market structure. The third one is monopoly market structure, and the fourth one is oligopoly market structure. የአራቱን የገበያ ስትራክቸሮችን ለማየት ሌላ ክላስ ሰፊ ክላስ ያስፈልጋቸዋልና ምናልባት በሌላ ክላስ የምንሸፍናቸው ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ የማርኬት ስትራክቸሮች ባይ ሰልፍ በእለቱ ላይ የምንጠቀመው የማርኬት ስትራክቸር ባይ ሰልፍ ገበያውን አፌክት ያደርገው ይችላል፣ ማርኬቱን ፌል እንዲያደርግ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። So the structure of market systems contributes to market failure. ስለዚህ ለዚህ ማርኬት ፌለር እነዚህ ስትራክቸር ገበያ ለምሳሌ ፍሪ ማርኬት ስትራክቸሩ ሞኖፖሊ፣ ለምሳሌ ሞኖፖሊን ብታዩ just there will be a limit amounts of producer ነው የሚኖሩት in the monopoly ማለት just የበላይ መሆን ማለት ነው አይደለ? ጠቅሎ መያዝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ጠቅሎ ከያዘው አንድ ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ በአንድ ሀገር ውስጥ ካለ ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ነው ሰዱ። አሁን ላይ ሳፋሪኮም ስለመጣ 2 ሆነዋል እንጂ በፊት ጋር አንድ ኢትዮ ቴሌኮም ነበር። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም ሳፕላይ ሲያደርገም ሪስፖንሱን የሚወስደው ራሱ ነው። ሶ ጀስት በፕራይስ ሜካኒዝም ያ ነገር ላይ ይስተካከል ይችላል። ስለዚህ within the willingness of the producer ነው ይሄ ነገር ሊስተካከል የሚችለው። ስለዚህ ይሄ ሞኖፖሊ የሆነው አካል ገበያው ፌል እንዲያደርግ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛት ኬዞች የማርኬት ፌለሪቲ ሲኖር ብዙ አይነት ሪስፖንዶች ያስፈልጋሉ።
ለምሳሌ ገቨርንመንት ሪስፖንድ ሊያደርግ ይችላል የማርኬት ፌለሪቲውን ባይ ሌጊስሌት በማድረግ ወይም ህጎችን በማውጣት ዳይሬክት ፕሮቪዥንስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ጀስት ማርኬቱ ፌል ያደረገባቸውን ጉድ ኤንድ ሰርቪሶችን ጀስት ፕሮቫይድ በማድረግ ወደ ገበያው ላይ በማምጣት አምርቶ ለገበያው ዲስትሪቢዩት በማድረግ አሎኬት በማድረግ ሌላው በታክሴሽን ታክስ በመጣል ወይም ደግሞ በመቀነስ ገበያው ሊያረጋጋው ይችላል ሰብሲዲ በማድረግ ድጎማ በመስጠት ፕሮፐርቲ ራይት ኤክስቴንሽን በማድረግ ጀስት አድቨርታይዝ በማድረግ ማስታወቂያዎችን በመስራት ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን በመፍጠር እነዚህ ነገሮችን ገቨርንመንት ጀስት ሊያስተካክል ይችላል በነዛት መንገዶች ገቨርንመንት ሪስፖንድ ሊያደርግ ይችላል ግን አንድ ፖይንት ማወቅ ያለባችሁ ምን መሰላችሁ ይሄ ማርኬት ፌለር necessarily inherently imperfect ሆኖ አለ ማርኬቱ የሚመጣው market failure doesn't necessarily describe inherent imperfection in the market economy market economy inherently imperfect ስለሆነ የሚፈጠር ፌለሪቲ አይደለም ያ ማለት ሁሉም ገበያዎች ሁሉም ማርኬት ፌለሪቲዎች ፖቴንሻል የሆነ ሶሉሽን ላይኖራቸው ይችላል አንዳንዶቹ ሶልቭ ለማድረግ በመንግስት ደረጃ ስቲል ከኢንተርናሽናል ድርጅቶች ጋር ኢንተርናሽናል ከተለያዩ ሀገሮች ጋር ኮኦፕሬት ማድረግ ራሱ የማይፈቱ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ሶ ሁሉም ማርኬት ፌለሪቲዎች ኢንሄረንትሊ ይመጣሉ ማለት አይደለም በዛው ልክ ደግሞ ሁሉም ማርኬቶቹ ኢቨን ኢፍ ፕሩደንት የሚባል ወይም ደግሞ የተሻለ የሚባል ሬጉሌሽን ቢኖር ፐብሊክ አዌርነሱ ስቲል ሬዝድ ሆኖ ከፍ ያለ ቢሆን እንኳን ፖቴንሻል የሆነ ሶሉሽን ላይኖራቸው የሚችሉ ማርኬት ፌለሪቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ማርኬት ወይም ደግሞ ይሄ ማርኬት ፌለሪቲ የተለያዩ ታይፖች ሊኖሩት ይችላሉ there are a common types of market felarities the first one is externality ቅድም ለማየት ሞክረናል market failures like externality monopoly as we have seen it information asymmetry and factor multi-color to market failures such as the public goods problem externality ቅድም እንደነገርኳችሁ the external cost or benefit arises from the producer or the consumer rather than the price ብለናል ስለዚህ በዚህ በኤክስተርናሊቲ ምክንያት ማርኬት ፌለሪቲ ሊከሰት ይችላል እንዴት የሚለውን ብናይ ለምሳሌ እቺን እንያት አንድ ድርጅት የሆነ ምርት ያመረተ ዝቃጩ ወደ ሶሳይቲው ይለቀቃል ስለዚህ ያ ሶሳይቲ ከዛ ካምፓኒ ምርት መግዛት ሊያቆም ይችላል ያ ምርት መግዛት አቆመ ማለት there is a supply but there isn't a demand so there isn't a match between the demand and the supply which leads to the failure of the market ማለት ሌላ ሞኖፖሊ ሊሆን ይችላል ቅድም እንደነገርኩት ኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ ሊሆን ይችላል በፕሮዲዩሰር and the consumer መካከል the unbalance of the information ካለ there may be failure of the market that may lead to the failure of the market ሌላ ፋክተር mobility a factor of production የሚባሉት አሉ like labor capital land entrepreneurship just እነዚህ immobile የሚሆኑ ከሆነ if there isn't a movement from one place to another place የሚሆን ከሆነ there will be a market failure because they are inefficiently allocated to one place ከብታችኋል አይደለ ከአንድ ቦታ ለምሳሌ ሌበር የምትወስዱ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ተንቀሳቅሶ የማይሰራ ከሆነ ሌላ ቦታ ያለውን inefficient የሆነ እንትን ማለት አይችልም ሜት ማድረግ አይችልም ስለዚህ ፋክተሩ ኢሞባይል የሚሆን ከሆነ ለማርኬት ፌለር ሊዳረገን ይችላል ማለት ነው ፐብሊክ ጉዶችን በኋላ በደንብ እናያቸዋለን ብዙ አይነት ፐብሊክ ጉዶች አሉ ፐብሊክ ጉዶች they are socially owned የሆኑ ጉዶች it may be services or goods which give services for the public equally ናቸው ለፐብሊኩ ኢኳል የሆነ ሰርቪስ የሚሰጡ ጉዶች ናቸው ፒውር I mean ፐብሊክ ጉድስ የሚባሉት በኋላ በሰፊው እናያቸዋለን ለምሳሌ ናሽናል ዲፌንስ የምትወስዱት ፐብሊክ ጉድ ነው ናሽናል ዲፌንስ ብሔራዊ መከላከያ የሀገሪቱ ሀብት ነው ስለዚህ ለእያንዳንዱ ዜጋ or ለእያንዳንዱ ኔሽን ሪጅን ወረዳ ቀበሌ ኢኳል የሆነ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያደርጋል so it can't be regulated by individual consumption like public goods like national defense by individual consumption regulate አይደረግም so it is difficult for governments to produce the optimal amount
ስለዚህ ከላይ እንደገለጽነው ማርኬት ፌለር ኦልሬዲ በቃ ተከሰተ because of the inefficient allocations of resources or the inefficient allocations of or distributions of goods and services, market failure may occur. So how to solve such problems? So now is the time to solve that market failure. So how to solve that? ለምሳሌ አንድ ቴክ ካምፓኒ ወሰዱ፣ አንድ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ቢኖር so tech companies can benefit from subsidizing computer education through scholarships, while governments can impose taxes and subsidies to encourage positive externalities. Externality one type of market failure ነው ብለናል። ስለዚህ በኤክስተርናሊቲ ምክንያት የሚመጣን ማርኬት ፌለር ለመከላከል ወይም ደግሞ ለመቀነስ ያ ቴክ ካምፓኒ ኔጌቲቭሊ አፌክት ያደረገ ከሆነ ሶሳይቲውን ወይም ደግሞ ለሶሳይቲ ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ ካለ በአካባቢው ያሉ ወጣቶችን ለምሳሌ የኮምፒውተር ኤዱኬሽን ስኮላርሺፕ በመስጠት ወደ ቤኔፊት ሊቀይርላቸው ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ገቨርንመንት ለምሳሌ ይህን ልክ ከላይ ያለውን ጀስት ወደ ፖዚቲቭ ኤክስተርናሊቲ የቀየረውን ቴክ ካምፓኒ ገቨርንመንት ደግሞ ሰብሲዳይዝ በማድረግ ወይም ደግሞ ድጎማ በመስጠት ኢንካሬጅ ያደርገው ይችላል። ነገር ግን በመጀመሪያ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ጀስት ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲውን ብቻ እያመረተ ለሶሳይቲው የሚቀጥል ከሆነ ገቨርንመንት ታክሱን ኢምፖዝ በማድረግ ሊከላከል ይችላል። ሌላም የተለያዩ መንገዶች አሉ። ለምሳሌ ፕራይቬት ኮሌክቲቭ አክሽኖችን መውሰድ፣ ኩፕ በመፍጠር ወይም ደግሞ ኮኦፕሬሽን በመፍጠር ጥምረት በመፍጠር እንዴት ማርኬት ፌሊየሪቲውን ኦቨርካም ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ይህ ቴክ ካምፓኒ በካይ የሆኑ ነገሮችን እየለቀቀ የሚያስቸግር ከሆነና ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ የሚበልጥ ከሆነ ከዛ ካምፓኒ የሚመረቱ ምርቶችን ባለመጠቀም የካምፓኒውን ኮስት ሬዝ ማድረግ ይቻላል። because the company still produces but there isn't the market ያመርታል ነገር ግን ማርኬት የለም። ስለዚህ ኮስት ሬዝ ሆኗል ማለት ነው። so cost raise ከሆነበት so as to minimize this costs and so as to raise its profits, the company may reduce the negative externality which affected the society ማለት ነው። so private collective action the best action because by forming couples it can help overcome market failures by limiting consumption and enforcing rules among parties ማለት ነው። So this private collective action approach can help provide services that might be under-provided in a pure market. እስቲ የፕራይቬት ኮሌክቲቭ አክሽንን በመውሰድ በገበያው ላይ ፕሮቫይድ ያልተደረጉ ምርቶችን ፕሮቫይድ እንዲያደርጉ ራሱ ማድረግ ይቻላል። ያ ማለት ነው። ለምሳሌ ያ ቴክ ካምፓኒ የሚያመርተው ምርት በገበያው ላይ ተፈላጊ ካልሆነ ሰው ገበያው የሚፈልገው ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገበያው የሚፈልገውን ምርት ለማምረት just it may change its strategy, its own strategy change ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። so ዛሬ ጥቅሞች ይኖሩታል ይሄን በመጠቀም so now is the time to discuss on the points of public goods. What is public goods? ቅድም ለማየት ሞክረናል። public goods are goods whose benefits are shared. አያችሁ አይደለ? public good ማለት እንደማንኛውም ጉዶች ጉድ ናቸው። ቤኔፊታቸው ግን ለሁሉም ሼርድ የሆነ ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ አንድ ናሽናል ባውንደሪ ብትወስድ ኢትዮጵያና አንድ ናሽናል ባውንደሪ ብትወስድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፐብሊክ ጉድ ወይም ደግሞ የህዝብ ሀብት እንደማለት ነው። ለምሳሌ ናሽናል ዲፌንስን ቅድም ወስደናል። ናሽናል ዲፌንስ ብትወስድ የሁሉም ሀብት ነው። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቤኔፊት የሚያደርገው ከናሽናል ዲፌንስ ኢኳሊ ነው። so whose benefits are shared ማለት ነው። so generally public goods have two major features. ሁለት ሜጀር ፊቸሮች አሉት። አንድም ፐብሊክ ጉድ ነው ልንልበት የሚችሉት ማረጋገጫ ክራይቴሪያዎች እነዚህ ሁለቱ ናቸው። የመጀመሪያው non rivalry in consumption ናቸው። ሁለተኛው non excludability ናቸው። so the first one is that non rivalry in consumption ምን ማለት ነው የሚለው ስናይ once a good is supplied, one person's consumption doesn't reduce the quantity available for another consumer, implying zero marginal cost ማለት ነው።
ነን ሪቫለሪ ኢን ኮንሳምፕሽን ማለት አንድ ሰው ወይም ደግሞ አንድ አካል እነዛን ፐብሊክ ጉዶች በመጠቀሙ ምክንያት የሌላኛውን ተጠቃሚ መጠቀም የሚገባውን ጉድ አፌክት ማድረግ አለመቻል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ከናሽናል ዲፌንስ ጋርዲንግ በማግኘቴ ሌላኛው የሆነ አበበ ወይም ደግሞ ከበደ ወይም ቶሎሳ እኔ በማግኘቴ ምክንያት እነሱ አፌክት አይደረጉም። እነሱም ጋርዲንጉን የማግኘት መብት አላቸው። ሼርድም ያደርጋሉ፣ ያገኙታል። ስለዚህ ነን ሪቫለሪ ነው። the consumption of one person doesn't affect the consumption of the other person so it ምን ኢምፕላይ ያደርጋል? ስለዚህ ማርጂናል ኮስቱ ዜሮ ነው ማለት ነው። ይሄ ዜሮ ማርጂናል ኮስት። ሌላው ወይም ደግሞ the second one is non-excludability ነው። Non-excludability makes it difficult and expensive to prevent non-payers from consuming the good. Non-excludability ማለት ፐብሊክ ጉዶችን ማንኛውም የዛ ለምሳሌ ናሽናል ባውንደሪ ኢትዮጵያን ከወሰን የናሽናል ባውንደሪ አካል የሆነ ማንኛውም አካል ያለምንም መገለል ወይም ደግሞ ያለምንም ልየታ ከፐብሊክ ጉዶች የመጠቀም መብት አለው። even if ቢከፍልም ማይከፍልም። so it is difficult and expensive to prevent non-payers from consuming the good ማለት ያ ነው። እኔ ስለ በከፍልም ለምሳሌ ታክስ በትልቁ ታክስ የሚከፍሉ አሉ። በሚሊዮን የሚቆጠር ታክስ የሚከፍል ግለሰብ አለ። በመቶ ሺዎች ምናምን የሚቆጠር አሁን ደግሞ በሺዎች በ10 ሺዎች የሚቆጠር የሚከፍላል። ስለዚህ እነዚህ የክፍያ ዲፈረንስ አለ አይደለ? ነገር ግን ከናሽናል ሰርቪስ የሚያገኙት እኩል ነው። ከናሽናል ዲፌንስ የሚያገኙት አሁን ሰርቪስ እኩል ነው። ስለዚህ በክፍያ መሰረት አይደረግም። ነን ኤክስክሉዴብል ነው። የማይከፍሉትም ሰርቪሱን ማግኘት ይችላሉ፣ የሚከፍሉትም ሰርቪስ ያገኛሉ። so the providing of the services is not depend on the payment of the money በፔይመንት ላይ መሰረት ያደረገ አይደለም። ከፐብሊክ ጉዶች ወይም ደግሞ ሰርቪሶች የሚገኙ ጥቅሞች ማለት ነው። okay let us move to the other point, public goods. As we have seen it before, national defenses as the one, clean air and biodiversity at the key three, the extreme case of public goods. በቃ እነዚህ ክሊን ኤር ባዮዳይቨርሲቲ የሚባሉትም እስካለ ድረስ ከባዮዳይቨርሲቲ ከክሊን ኤር እኩል የመጠቀም መብት አለ። even if they exist በቃ እስከ ኤግዚስት እስካደረጉ ድረስ ማለት ነው። so they are public goods ናቸው ማለት ነው። okay ሌላው ፒውር ፕራይቬት ጉድ ደግሞ ይባላል አለ። ፒውር ፕራይቬት ጉድ ማለት ቅድም ብለን ነበር። ፐብሊክ ጉድ ማለት አንደኛ ነን ኤክስክሉዴቢሊቲ ናቸው ብለናል አይደለ? ሁለተኛ ደግሞ ምን ብለን ነበር? ነን ሪቫለሪ ናቸው ብለን ነበር አይደለ? ስለዚህ በተቃራኒው ናቸው እነዚህ። ፒውር ፕራይቬት ጉድ ከሆነ ነን ሪቫለሪ ያለው ሪቫለሪ ናቸው። ያ ማለት the consumption of one person of the goods it affect the consumption for the other person. አንደኛው አካል የሆነን ጉድ ኮንሱም ካደረገ የሌላኛውን አካል ኮንሳምፕሽን አፌክት ያደርገዋል። እንዲሁም ደግሞ ኤክስክሉዴብል ናቸው። ፒውር ፕራይቬት ጉድ ከሆነ the main point is that profit generate ነው። ስለዚህ ኤክስክሉዴብል ናቸው ወይም ደግሞ እንትና አይሆንም። ይሄ የከፈለ ሰው ብቻ ነው እነዛን ማግኘት የሚችለው ማለት ነው። pure public goods which satisfy one part of the public good can be classified into 4 major groups. As we have seen before, public goods have its own meanings as its own parts. So it have its own group. There are 4 major groups for us to identify either it is pure, either it is impure, or it is public goods, or either it is private goods. Let us see it. Okay, characteristics of public goods. The first one is that rivalariness and excludability. Either it is rivalrous or non-rivalrous, or either it is excludability
or excludable or non-excludable. So if one item or one good is revaluable and excludable, it is pure private good. ለምሳሌ food, clothes, car, pens, they are depending on the payment. ክፍያን መሰረት ያደረጉ ናቸው እነዚህ። ፕራይስ ኤክስክሉዴብል ናቸው። ያልከፈለ ሰው እነዚህን ኢኳሊ መጠቀም አይችልም። ፕራይስ ሪቫሉዌስ ናቸው። ምን ማለት ነው? ሪቫሉዌስ ናቸው ማለት the consumptions of the goods by one person can affect the consumptions by the other person ማለት ነው። ሌላው revalues and non-excludable goods. Revalues እና non-excludable ከሆኑ they are common pool resources or contestable goods የሚባሉት ናቸው። ለምሳሌ ፊሽ ስቶክስ፣ ቲምበር የሚባሉት፣ ኮል የሚባሉት፣ ናሽናል ሄልት ሰርቪስ የሚባሉት፣ ሮድ የሚባሉት እነዚህ they are in the intermediate parts of the private and the public goods ውስጥ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ሌላው non-revalues and excludable ደግሞ የሚባለው እነዚህም like club goods ለምሳሌ ሲኒማ፣ ፕራይቬት ፓርክስ፣ ሳተላይት ቴሌቪዥን። ጀስት አሁን ለምሳሌ የሳተላይት ቴሌቪዥንን ብታዩት ጀስት ለሁሉም የተለቀቀ ነው፣ የሳተላይት ነው። ጀስት ዲኮደር መጠቀም አይጠበቅብህም። ለምሳሌ በድሮ አንቴና አለ አይደለ? ጀስት እሱን መጠቀም ነው። ስለዚህ ነን ሪቫሉዌስ ነው። አንድ አካል በመጠቀሙ ምክንያት የሌላኛው አካል መጠቀም ላይ አፌክት የለውም። ነገር ግን ኤክስክሉዴብል ሊሆን ይችላል። ያ ማለት በመጀመሪያ ያን ነገር ግን መግዛት አለባቸው። ለምሳሌ መንግስትም ታክስ ሊያስከፍል ይችላል። ስለዚህ ኤክስክሉዴብል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄን እንደምታዩት ኢንተርሚዲየት ነው። በፕራይቬት ጉድስ እና በፐብሊክ ጉድ መካከል ያለ ነው። they are intermediate ነው። the other one is non-revalues and non-excludable. non-revalues and non-excludable ደግሞ ማለት pure public goods ማለት ነው። ቅድም ያየናቸው ለምሳሌ ናሽናል ዲፌንስ፣ ከናሽናል ዲፌንስ non-excludable ነው። ማንኛውም ሰው ሰርቪሱን ማግኘት ይችላል። ሁለተኛው non-revalues ነው። አንደኛው አካል ሰርቪሱን በማግኘቱ ሌላኛው አካል ሰርቪሱን ላለማግኘቱ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ሌላው ፍሪ ቱ ኤር ቴሌቪዥን ምንድነው? ነፃ የሆኑ የቴሌቪዥን እንትኖች አሉ፣ በኤር ላይ የሚውሉት አሉ። እነሱ መጠቀም that is pure public good ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ እንደምንረዳው classifying goods as public goods depends on market conditions and technology. በማርኬት ኮንዲሽን እና በቴክኖሎጂ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። በቴክኖሎጂ ያልነው ለምሳሌ ቅድም ቲቪውን ወሰዱት። ለምሳሌ ድሮ አንቴና ነበር አይደለ? ስለዚህ ፍሪ ኤር ላይ የዋሉ ቲቪዎች ከሆኑ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ከሆኑ they are pure ሊሆኑ ይችላሉ because non-revalues ናቸው። ሁለተኛ non-excludable ናቸው። ነገር ግን ለምሳሌ በአሁን ዘመን ብታዩ የተሻለ ዲኮደር ካልተገዛ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ኢትዮ ሳት አለ አይደለ? ኢትዮ ሳትን ዲኮደር ካልገዛ ያው ኤክስክሉድድ ነው። ስለዚህ ክፍያን መሰረት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? ኤክስክሉዴብል ሆነ። ስቲል ሪቫሉዌስ እንኳን ባይሆን ወይም ደግሞ ነን ሪቫሉዌስ እንኳን ሆኖ ቢሆን ነገር ግን እንትን ነው ያን የተሻለውን ዲኮደር ካልገዛ ያን ነገር ማግኘት አትችልም። ስለዚህ ቴክኖሎጂ አፌክት ያደርጋል። ሌላው ማርኬት ኮንዲሽኑ ባይስር አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ኤግዛምፕሉ እንደምታዩት encrypted broadcasted and non-revalued information can be classified as public good ተብለው ክላሲፋይ ሊደረጉ ይችላሉ ነው። ሌላው ለምሳሌ የግጥም መደብ ያለውን ሰው እንውሰድ። አንድ ግጥም የጻፈ ሰው ግጥሙ ለህዝቡ በሚያቀርብበት ጊዜ ያ ፖኤም ለህዝቡ የሚያቀርበው ሰው ዳይሬክተሩ ሬት ያደረገው ያማ ነን ሪቫሉዌስ ነው። እሱ በማንበቡ ምክንያት የሆነ አካል ተጠቅሞ የሆነ አካል አይጎዳም። ነገር ግን ኤክስክሉዴብል ሊሆን ይችላል። ለምን? ይህ ግጥሙን የጻፈው ሰውዬ ወይም the writers of the poem may exclude ones who is not paying the entrance to the cinema ሊሆን ይችላል። ወደ ሲኒማ ወይም ደግሞ ላይክ ወደ ቲያትሩ ገብቶ ያንን ግጥም ለመስማት በጸሐፊ አማካኝ ሊከለከል ይችላል ቢኮዝ ስላልከፈለ። ስለዚህ ምን ሆነ? ኤክስክሉዴብል ሆነ። ስለዚህ as a result of the copyright holders of the writers of the poem it may be excludable.
ስለዚህ ፐብሊክ ጉድ መሆኑን ቀርቶ ምን ይሆናል? ኢንተርሚዲየት ፓርት ይሆናል። ወደ ፐብሊክም ወደ ፕራይቬት ጉድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒራይት ሆልደርስ ካን ኢንፎርስ ኤክስክሉዳቢሊቲ ትሩ ኮፒራይት ኢን ዘ ታይምስ ኦፍ ፕሪሚየም ማለት ነው፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ። ሌላው ካንትሪስ ዩዝ ቴክኖሎጂ ቱ ሞኒተር ትራፊክ ኤንድ ኢንፎርስ ፔመንትስ ፎር ሰርቴን ሮድስ አሎዊንግ ፎር ኤዚ አፕሊኬሽንስ ኦፍ ኤክስክሉዳቢሊቲ ይላል። ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ሌላው ፐብሊክ ጉድስ ካን ቫሪ ኢን ቫሊዩ አመንግ ኢንዲቪዥዋልስ አዝ ዜይ ሜይ ኖት ቢ ኢኳሊ አቬይላብል አት ኦል። ፐብሊክ ጉዶች ኢኳሊ አቬይላብል ላይሆኑ ስለሚችሉ እያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል እኩል የሆነ ቫልዩ ላይሰጣቸው ይችላል። ለምሳሌ ዲፌንስ ፎርስን ብትወስዱ የሆነ አካባቢ ዲፌንስ ፎርስን በጣም ቫልዩ ሊሰጠው ይችላል፣ በጣም ሊፈልገው ይችላል። የሆነ አካባቢ ደግሞ እሱን ነገር ኔጌቲቭሊ ቲንክ ሊያደርግና ጀስት ላይፈልገው ይችላል። ነገር ግን ፐብሊክ ጉድ ነው። ስለዚህ በኢንዲቪዥዋልስ መካከል እኩል የሆነ ቫልዩ ላይኖረው ይችላል። እነዛኞችም የማይፈልጉበት የራሳቸው ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ አቬይላቢሊቲው በፈለጉት ሰዓት ላይኖር ይችላል። ኢኳሊም አቬይላብል ሆነው ላይሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ ምክንያት እኩል የሆነ ቫልዩ በአንድ አካባቢ ነው ሌላ አካባቢ እኩል የሆነ ቫልዩ ላይሰጠው ይችላል። ያው a number of things that are not conventionally considered to be commodities have public good characteristics. የሆነ ኮንቬንሽናሊ የምናውቃቸው ነገሮች አሉ። a number of things that are not conventionally considered to be commodities have public good characteristics. look እንዲሁ አላ ኮንቬንሽናሊ የሆነ ኮሞዲቲ የማይመስሉ ነገሮች አሉ። ያ ማለት ኢንተርናሊ ቦርን የሆኑ ኢንተርናሊ ስቲክ የተደረጉ ጀስት ባህሪዎች አሉ። ልክ እንደነሱ አይነት ነገሮች ወይም ደግሞ ጀስት ጉድ የማይመስሉ ሰርቪስም የማይመስሉ ወይም ደግሞ ኮሞዲቲ የማይመስሉ ነገሮች አሉ። ኮንቬንሽናሊ እንደዛ የማላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን የፐብሊክ ጉድ ካራክተሪስቲክስ አላቸው። ለምሳሌ ኦነስቲ ታማኝነት አለ። ይሄ ፐብሊክ ጉድ ነው። ያ ፌር ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን፣ ኢንፎርሜሽን፣ ፖሊዮ ቫክሲኔሽን፣ HIV ኤድስ ቴስት እነዚህ ፐብሊክ ጉዶች ናቸው። ሌላ ፕራይቬት ጉድስ such as electricity and telecommunication may be supplied by governments while public goods like protection and guarding are supplied by the private sector. ፐብሊክ ጉዶች የህዝብ ሀብት ስለሆኑ ብቻ በመንግስት ደረጃ ወይም ደግሞ በገቨርንመንት ብቻ ሰፕላይ ይደረጋሉ ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ ፕራይቬት ጉዶች ፕራይቬት ጉድ ስለሆኑ ብቻ በመንግስት በፕራይቬት ሴክተር ብቻ ሰፕላይ ይደረጋሉ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ፕራይቬት ጉዶች በፕራይቬት ጉድስ ውስጥ ከሚመደቡት መካከል ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ቴሌኮሙኒኬሽን አንዱ ነው። ነገር ግን እነሱ ሰፕላይ የሚደረጉት በመንግስት ነው። ነገር ግን አንደኛ ሪቫሉዌስ ናቸው፣ ሁለተኛ ኤክስክሉዴብል ናቸው። ሌላው ለምሳሌ ጋርዲንግ ቅድም እንዳልነው አስ ናሽናል ዲፌንስ ለምሳሌ እናየ ነው በፐብሊክ ደረጃ ነው ሰፕላይ የሚደረገው ወይም ፕሮቫይድ የሚደረገው። ነገር ግን there is a guarding system and a guarding sector in the private sector አለ። ፕሮቴክሽን እና ጋርዲንግ በፕራይቬት ሴክተር ደረጃ ራሱ ሰፕላይ ይደረጋል። ነገር ግን ፐብሊክ ጉድ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። public provision doesn't necessarily mean production by the public sector. ስለዚህ በፐብሊክ ፕሮቫይድ ይደረጋል ወይም ደግሞ በፐብሊክ ፕሮቪዥን የፐብሊክ ፕሮቪዥን ነው ማለት የግድ በፐብሊክ ነው የተመረተ ማለት አይደለም። ይሄን ፖይንት ያዙ። public provision doesn't necessarily mean production by the public sector. generally two part አለው ማለት ነው። ጉዶቹን generally two part አለው። ኢንተርሚዲየቶቹን ብንጠዋቸው ፒውር የሆነ ፕራይቬት ጉድ አለ፣ ፒውር የሆነ ፐብሊክ ጉድ አለ። ስለዚህ there are distinguishing points between the private and the public the pure public goods. ክራይቴሪያዎች አንድ አራት የሚሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉ። let us say it. የመጀመሪያው divisibility ነው። pure private good ጋር at a certain price individuals may consume different amounts. በሰርቴን ፕራይስ የተለያየ አማውንት ኮንሱም ያደርጉ ይችላሉ ፒውር ፕራይቬት ጉድ ከሆነ። በፐብሊክ ጋር ግን አይቻልም። ፒውር ፐብሊክ ጉድ ከሆነ ኢንዲቪዚብል ነው። ያ ማለት the same quantities are available to different individuals ለተለያዩ ኢንዲቪጁዋሎች the same የሆነ አማውንት ነው የሚቀርብላቸው። ኦኬ ሌላው the ability to price a good benefits can be priced የተሻለ የከፈለ የተሻለ ቤኔፊት ያደርጋል።
ስለዚህ ፒውር ፕራይቬት ጉድ ጋር በፕራይስ መሰረት ያደርጋሉ። ፒውር ፐብሊክ ጉድ ጋር ቤኔፊትስ ካንኖት ቢ ፕራይስድ ሲንስ ኢንዲቪጁዋልስ ዱ ኖት ሃቭ ዘ ኢንሰንቲቭ ቱ ሪፊል ዜር ትሩ ፕሪፈረንስ። ሶ ቤኔፊት ፕራይስድ አይደረጉም በፒውር ፐብሊክ ጉድ ጋር። ሌላው ፐብሊክ ፒውር ፕራይቬት ጉድ ጋር ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኤክስክሉዥን አለ። ሶ በፒውር ፐብሊክ ጉድ ጋር ግን የፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኤክስክሉዥን ካንኖት ቢ አፕላይድ አይደረግም፣ ኤክስክሉድ አይደረግም። ያ ማለት ፒውር ፕራይቬት ጉድ ጋር ከከፈለ ጀስት ኤክስክሉድ አይደረግም፣ ካልከፈለ ኤክስክሉድ ይደረጋል። ፒውር ፐብሊክ ጉድ ጋር ግን ይክፈልም አይክፈልም ፕሪንሲፕል ኦፍ ኤክስክሉዥን አፕላይ አይደረግም፣ ወይም ደግሞ ጀነራሊ ነን ኤክስክሉዳቢሊቲ ናቸው ብለን አቅድ። ሌላው ኤክስተርናሊቲ ነው። ፒውር ፕራይቬት ጉድ ጋር externality የለም, there isn't externality, but pure public good ጋር there is it usually characterized by the existence of externality ይኖራል። ሌላው ሶስተኛው ማርጂናል ኮስት ነው። in pure private goods there is usual positive የሆነ ማርጂናል ኮስት አለ within one additional costs by an additional person ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልነው በፒውር ፐብሊክ ጉድ ጋር the consumption of one person can't affect the consumption of the other person ብለናል። So there isn't a marginal cost. So marginal cost is 0. Additional cost incurred by additional person in obtaining the service is 0. The fourth one is decreasing average cost. In pure private good, it may or may not be subject to the economies of scale, depending on the size and scale of production. ነገር ግን pure public good ጋር decreasing average cost is characterizations of the pure public good because there is it is the subject or it is subject to economies of scale ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ኦብስታክሎች ሊኖሩ ይችላሉ። So obstacles for the inefficient levels of providing public goods ለምሳሌ ፍሪ ራዲዮም ሶሻል ሎፈር ነው ሰር ይሄ ምንድነው ስራ ፈት ነው የሚባለው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ሳይከፍል ወይም ደግሞ ግብርም ሳያወጣ የሚጠቀም ሰው ማለት ነው። ይሄ ሶሻል ሎፈር ማለት ስራ ፈት ነው። ስለዚህ ሶሻል ሎፈሮች ኖራል ሰው ሶሻል ሎን ኢንዲቪጁዋል ናቸው who enjoys public goods without contributing the cost of financing። አሁን እነዚህ ፐብሊክ ጉዶች የሚባሉት ዝም ብለው ከሰማይ አይወርዱም ወይም ደግሞ ዝም ብለው ከፋይናንስ አይደረግባቸው ከምድር አይፈልቁም። ስለዚህ ግብር ይኖራል፣ የተለያዩ ነገሮች ገበር ለመስራቱ ድጎማ ያደርጋል። እንደዛ ያደርግና ለሁሉም ኢትዮጵያ የጋራ የሆኑ ተቋማት ይገነባሉ ለሁሉም ኢንዲቪጁዋል የሚጠቅሙ። ነገር ግን እነዛ የሚጠቅሙት ነገሮች በሙሉ ፋይናንስ ተደርጎባቸው ነው። ስለዚህ ወደድንም ጠላንም የእያንዳንዳችን ኮንትሪቢዩት አለበት እዛ ጋር። ነገር ግን የሶሻል ሎፈር የሚባሉት ኢንዲቪጁዋልስ ናቸው። ፐብሊክ ጉዶችን ይጠቀማሉ፣ ነገር ግን በኮስታቸው ላይ ፋይናንስ አያደርጉም። ቢኮዝ ስራ የላቸውም። ለምሳሌ ግብር አይከፍሉም። so they enjoy with the public goods without contributing the cost of financing። ስለዚህ ይሄ አንዱ ኦብስታክል ነው። so this problem first observed in trade unions። ለምሳሌ ትሬድ ዩኒዮኖች ላይ ወሰዱ ሌላ ኤግዛምፕል ማለት ነው። ትሬድ ዩኒዮኖች ላይ ብትወስዱ ትሬድ ዩኒየን ማለት ጀስት በትሬድ ዩኒየን ውስጥ የተካተቱት ምንድነው ፊርሞች ይኖራሉ። ስለዚህ እነሱን ከተለያየ ከውጭ ለምሳሌ ከመንግስት ጫና ሊሆን ይችላል፣ ከኮንሱመሮች ሊሆን ይችላል፣ ከፖሊሶች ሊሆን ይችላል፣ እነሱ የመጠበቅ ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እነዚህ ትሬድ ዩኒየኖች በትሬድ ዩኒየን ወይም ደግሞ በዩኒየን ውስጥ ላሉት ጠበቃ ሲቆሙና ጀስት እነሱን ፕሮቴክት ሲያደርጉ በሌላ ነገር ከውጭ ያሉትን የዩኒየኑ አካል ያልሆኑትንም ፕሮቴክት ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዛ ከውጭ ያሉት ትሬድ ዩኒየኑ ላይ በመገብተው ጀስት የሚያስፈልጉ ወጪዎች ጋር ኮንትሪቢዩት ያደርጉ፣ ነገር ግን ትሬድ ዩኒየኖች ከሰሩት ስራ ላይ ይጠቀማሉ። ስለዚህ ይሄ አንድ ኦብስታክል ነው። so free rider causes markets to operate inefficiently for public goods። ስለዚህ ይሄ ማለት ችግር ያስከትላል መሰላችሁ። ሶሻል ሎፈሮች ሳይከፍሉ ወይም ደግሞ በኮስቱ ላይ ለፋይናንሲንግን ኮንትሪቢዩት ሳያደርጉ የሚጠቀሙ ከሆነ ሌሎችም ምንም ነገር ኮንትሪቢዩት ሳያደርግ ለመጠቀም ፍላጎት ያድርባቸዋል። ከፐብሊክ ጉዶቹ ሳይከፍል የሚጠቀም ሰው ካለ እኔ ለምን ከፍዬ እጠቀማለሁ የሚል አይነት ነገር ይፈጠራል። ስለዚህ ምናልባት የግብር ማጭበርበር ሊኖር ይችላል፣ ግብር መደበቅ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከፈሉ ነገሮች አሉ አይደለ?
እነሱ ነገሮች የማጭበርበር ነገር ይከስታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፐብሊክ ጉዶች ማርኬቱ ላይ ኤፊሽንትሊ ዲስትሪቢዩት እንዳደርጉ ወይም ደግሞ ኦፕሬት እንዳያደርጉ ያደርጋሉ ማለት ነው። So if an individual chooses to be a free rider ወይም ነፃ ተጠቃሚ ለመሆን ከመረጠ the market fails to supply the goods. So ማርኬቱ ጉዶችን ሰፕላይ ለማድረግ ይቸገራል። ለምን ይቸገራል? እነዛ ፐብሊክ ጉዶቹ እንዲሁ አይደለም የሚመጡት። ከፐብሊኩ በተሰበሰበ ገንዘብ በተሰበሰበ ወጪ ፐብሊኩ ባወጣው ሐሳብ ባፈለቀው ዕውቀት አማካኝነት ነው። ስለዚህ በነፃ መጠቀም አድቫንቴጅ እንዳለው አስቦ ፍሪ ራይደሩ ኢንክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ኢንኤፊሽንትሊ ፐብሊክ ጉዶችን ፕሮቫይድ ለማድረግ ገበያው ፌል ሊያደርግ ይችላል። ሶ ስቲል ምንድነው ፕራይቬት ማርኬቱ ጭራሽ አውትፑት ላያመርት ሁሉ ይችላል። ቢኮዝ ፕሮፊት ኦሪየንትድ ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ችግሮች ኦልሬዲ ተፈጥረዋል። ነገር ግን how to solve them mechanisms for providing the efficient levels of public goods. So efficient የሆነ public goods provide ለማድረግ ምን አይነት ሜካኒዝሞችን እንጠቀም? In case where the private market fails to provide efficient public goods, collective action is needed. ኮፕስ ፈጥሮ ኮሌክቲቭ የሆነ አክሽን መውሰድ that is necessary. This can involve raising private contribution or allowing the government to provide these goods. ልክ እንደምንዳልነው የፕራይቬት ኮንትሪቢዩሽን ዲክሪዝ በማድረጉ ምክንያት ማርኬት የፐብሊክ ጉድ ማርኬቱ ፌል ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ አንደኛው ሜካኒዝም ሊሆን የሚችለው ፕራይቬት ኮንትሪቢዩሽንን ሬዝ ለማድረግ መስራት ነው፣ ወይም ደግሞ ገቨርንመንት በፐብሊክ ጉዶች ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ማድረግ ነው፣ በሩን መክፈት ነው። ሶ ጀነራል የሆኑ ፖይንቶች አሉ። ሜካኒዝምስ ኢንክሉድ ላይክ ፕራይቬት ፕሮቪዥንስ ኦፍ ኤክስክሉዴብል ፐብሊክ ጉድስ፣ public provisions of non-excludable public goods, and religious beliefs such as church ወይም ደግሞ mosque service which can prevent free riding ይላል። እነሱን ዲፕሊ እንያቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው private provision ብለናል። So in the private provision of excludable public goods ለምሳሌ ሙቪዎች አሉ፣ የሙዚቃ ኮንሰርቶች አሉ። ስለዚህ በእነዚህ ጋር ፕራይቬት ፕሮቪዥኖቹ ኤክስክሉዴብል እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እንዲከፍሉ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ጀስት ከፍለው እንዲገቡ ትኬት በማዘጋጀት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው ፐብሊክ ፕሮቪዥንስ ኦፍ ኤክስክሉዴብል ፐብሊክ ጉድስ ትሩ ዘ ዩዝ ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ፊ። ፐብሊክ ፕሮቪዥኖች ደግሞ አለ። ጀስት ፐብሊክ ፕሮቫይድ የሚያደርጋቸው ኤክስክሉዴብል ፐብሊክ ጉዶችን ማቅረብ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ናሽናል ፓርኮች አሉ፣ ብሔራዊ ናቸው፣ ወይም ደግሞ ሁሉም ሰው የመጠቀም መብት አለው ቢካዝ ዲ አር ፐብሊክ ጉድስ። ነገር ግን ይሄ በፐብሊክ ደረጃ ፕሮቫይድ የተደረገው ናሽናል ፓርክ ፐብሊክ ጉድ ማርኬቱ ጋር ፌል እያደረገ ከመጣ ጀስት ኢንትራንስ ፊ በማስከፈል ሬዝ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ወደ ሰሜን የምትሄዱ ሰሜን ማውንቴን፣ ወደ ባሌ ያለው ባሌ ማውንቴን አሁን እሱ ጋር እየተከፈለ ይገባል አይደለ? ይሄ ኢንኤፊሽንት የሆነውን ማርኬት አሎኬሽን ሜት ለማድረግ የሚደረግ ስራ ነው እንጂ ነፃ መቅረብ ነበረባቸው። ነገር ግን ፐብሊክ ጉዱ ፌል እንዳያደርግ የሚደረግ ስራ ነው። ሶ ኢንትራንስ ፊ ማስከፈል አንደኛው ሜካኒዝም ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ሜካኒዝም ፐብሊክ ፕሮቪዥንስ ኦፍ ነን ኤክስክሉዴብል ፐብሊክ ጉድስ ትሩ ዘ ዩዝ ኦፍ ታክስ ረቨን። ነን ኤክስክሉዴብል ከሆኑ ደግሞ ታክስ ረቨንዋን መጠቀም ነው። መንግስት ጀስት ምንድነው ይሄ ናሽናል የሆኑ ፐብሊክ ጉዶች ጋር የሚደረግ ኮንትሪቢዩት ለመጠበቅ ታክስ መጨመር ሊሆን ይችላል። ነን ኤክስክሉዴብል የሆኑ ፐብሊክ ጉዶች አሉ። ለምሳሌ ናሽናል ዲፌንስን ብታዩት ነን ኤክስክሉዴብል ነው። የናሽናል ዲፌንስን ሰርቪስ ለማድረግ ሰው መክፈል የለበትም፣ ዳይሬክትሊ መክፈል የለበትም። እዛ ጋር የሆነ ጸብ ሲነሳ፣ ኮንፍሊክት ቫዮለንስ ሲነሳ ከፍሎ አይደለም ናሽናል ዲፌንስ የሚደርስለት። ስለዚህ ይህንን ለማስተካከል ናሽናል ዲፌንስ ጀስት አት ዘ ሴም ታይም አት ዘ ሴም ሞመንት የሚገኝ ስለሆነ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? ታክስ ረቨኑን መጠቀም አለበት ማለት ነው። መንግስት ታክስ መጣል አለበት ማለት ነው። ታክሱን ከፍ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሌላው ሪሊጂየስ ቢሊፍ ጋር ደግሞ ምን አይነት ስራ አለ? ላይክ ቸርች እና ሞስክ ጋር እንደምታውቁት ላይክ ፐብሊክ ጉድ ናቸው አይደለ? ነገር ግን during the ceremony a basket is passed around for the collection
ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ጋር እንደምታዩት የወርቅ ጥላው አለ አይደለ? እሱ ተይዞ ይዞራል ገንዘብ ለመሰብሰብ። ለምን ይመስላችኋል? ኢንዲቪዥዋሎች ጀስት ፍሪ ራይደር የመሆን ፍላጎታቸው እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ አምላክ ያይሃል ፈጣሪ ያይሃል አይነት ነገር ተብሎ ጀስት አሁን ጥለውን ተዘቅዘቆ ተይዞ ሲዞርላቸው እዛ ጋር የራሳቸውን ኮንትሪቢዩሽን ያደርጋሉ። ስለዚህ ፐብሊክ ጉድን ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሪሊጂየስ ጋር የሚሰሩት እንትኖችን እንትን ያስተካክላል ማለት ነው። ፌል እንዳደረጉ ያለቻል። So religion can prevent free riding by convincing people that God is watching. like አምላክ እንደሚያያቸው ስለሚያስቡ እንደዛ ነገር ለምሳሌ ጥላ ይዘው ሲዞሩ ባስኬት ነገር ይዘው ሲዞሩ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላውና በዚህ ሴክሽን የምናየው የመጨረሻው ሴክሽን እንደ መጨረሻው ፓርት በዚህ ሴክሽን የምናየው that's externality ነው። What's externality? Definition, nature and types of externality እናያለን። Consumption of goods decrease without compensation and production also pollutes the environment. Non-consumers suffer without participation while downstream farmers suffer from sewage discharge without market compensation. Examples include smoking and sewage discharges. Externality means the external cost or benefits arising from either the consumer or the producer rather than the price ማለት ነው። ከፕራይስ ውጭ ያሉ በሶሳይቲው ጋር የሚመጡ አይዘር ቤኔፊቶች ወይ ኮስቶች ናቸው። እነዚህ በተለያየ መንገድ ሊመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ካምፓኒዎች ዝቃጭ በመልቀቅ ጭሱን ሲለቁት ምናምን፣ ስለዚህ እነዚህ ፕሮዲውሰሮች ናቸው። ጭሱ በመለቀቁ ምክንያት አየር ይበከላል፣ ሶሳይቲ ይበከላል። ዝቃጮች ሲለቀቁ ጀስት ውሃ ይበከላል፣ ስለዚህ ሶሳይቲው ይበከላል ማለት ነው። ኮንሱመሮችን ብትወስዱ ለምሳሌ አጠገብህ መጥቶ አንድ ሰው ያጨሳል፣ ስለዚህ ሶሳይቲው እየተረበሸ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ኤክስተርናሊቲ የሚባሉት። ኤክስተርናሊቲ የራሱ የሆነ ካራክተሪስቲክስ አለው። ቅድም እንደነገራቸው አይዘር ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ኤክስተርናሊቲ። So the characteristics of externalities are, the first one is externalities can be positive or negative with some beneficial and other harmful. beneficial የሆኑ ኤክስተርናሊቲዎችም አሉ፣ harmful የሆኑ ኤክስተርናሊቲዎችም አሉ። economic agents generate positive externalities when their activities benefit the third party, that means the society, such as flower farming and education. ለምሳሌ በአካባቢዎች ጋር የፍላወር ፋርሚንግ ወይም ደግሞ የአበባ እርሻ ካለ ሰዎቹ ይጠቀማሉ አይደለ? አካባቢው ንጹህ የሆነ አየር ይኖራል፣ ጥሩ የሆነ ኦደር ይኖራል። በቃ አካባቢው አልባም ነው የሚባለው በእኛው ባህል ሲጠራ አልባም ነው ሸታ ምናምን ይባላል። ስለዚህ ጀስት ፖዚቲቭሊ ተጠቀመ ማለት ነው ማህበረሰቡ። ጀስት እንደዚህ አይነት ነገር ከተገኘ ዛት ፖዚቲቭ ኤክስተርናሊቲ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ ኢንክሉድ ላይክ ሃርምፉል አክቲቪቲስ ላይክ ዳት ኦፍ ስሞኪንግ ማጨስ፣ ፖሉሽን ዳት ብክለት፣ አየር ብክለት ሊሆን ይችላል፣ የውሃ ብክለት ሊሆን ይችላል፣ የአፈር ብክለት ሊሆን ይችላል። ሌላው ክላይሜት ቼንጅ፣ እነዛ ነገሮች ደግሞ ክላይሜቱን ቼንጅ ያደርጉታል። ስለዚህ ሶሳይቲው ኔጌቲቭሊ እየተጎዳ ነው። ዳትስ ሃርምፉል ሶ the third party that the society may harmed ማለት ነው። ሁለተኛው externalities such as air pollution caused by smoking and manufacturing or non-excludable public goods or bad generated by consumers or producers. so externalities በአንድ አካል በፕሮዲውሰሮቹ ብቻ just ሬድ ላይ ሆኑ ይችላሉ። ኮንሱመሮቹ በራሱ one part of the source of externality ናቸው። ለምሳሌ ኤር ፖሉሽንን ብታዩት ስሞክ በማድረግ ኮንሱመሮች የራሳቸውን ሚና ይጫወታሉ። ፕሮዲውሰሮችም ከፋብሪካቸው በሚወጣው ጭስ ኤሩን ፖሊዩት በማድረግ የራሳቸውን ሚና ይጫወታሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። ያ ማለት ኤክስተርናሊቲ arises from either consumer or producer። አንድ ፓርት ብቻ አይደለም ለዚህ ተጠያቂ። ሌላው ሶስተኛው ካራክተሪስቲክሱ externalities are reciprocal in nature። እቺ አሪፍ ፖይንት ነች። ናቹራሊ ኤክስተርናሊቲዎች ሪሲፕሮካል ናቸው። ያ ማለት ለምሳሌ አሳ የሚያመርት አካል ቢኖር በራሱ ምክንያት ውሃውን የሚበክለው ከሆነ የራሱ የአሳ ምርት ነው የሚቀንስበት። ሌላው አንድ ካምፓኒ የሆነ ዝቃጭ ወደ ውሃ የሚለቅ ቢሆን ወደ ሶሳይቲው ዝቃጭ የሚለቅ ከሆነ ያ ሶሳይቲ ከዛ ካምፓኒ የሚገዛውን ምርት ይቀንሳል። ስለዚህ ምርቱ በመቀነሱ ምክንያት ኮስቱ ጨመረ። ስለዚህ ኢንዳይሬክትሊ ያ አካል
ተጎዳ ማለት ነው። በምኑ ራሱ በለቀቀው ዝቃጭ ቢኮዝ ማህበረሰቡ እሱ ማበረታታት ስላልፈለገ አልገዛም። ሶ ሪስፕሮካሊ ተጎዳ ማለት ነው። ለዛ ነው ኤክስተርናሊቲ አር ሪስፕሮካል ኢን ኔቸር ያላቸው። ሶ externalities can arise from a company's action such as creating bad smells or odors ሊሆን ይችላል፣ polluting water ሊሆን ይችላል፣ imposing costs on producers ያደርጋሉ። ባይተል እነዚህ ኤክስተርናሊቲ ሪስፕሮካል ኢን ኔቸር ያልናቸው እነዚህ ናቸው። ምሳሌ ባድ ስሜል በመፍጠሩ ወይም ደግሞ ባድ ኦደር በመፍጠሩ ውሃውን ፖሊቱ ማድረጉ ራሱ ላይ ኮስቱን ያመጣል። ሶ እንትሞች ደግሞ ስሞከሮች ደግሞ ስሞክ በማድረጋቸው በአካባቢው ነን ስሞከሮች በስሞከሮቹ ላይ ምንድነው በርደን ሊያመጡባቸው ይችላል። ሶ ሪስፕሮካል የሆነ ኢፌክት አለው። These externalities are not solely the result of one party's of action. የአንድ ፓርቲ አክሽን አይደሉም። የሶሳይቲውም አክሽን ይኖርበት ይችላል፣ የፕሮዲውሰሮቹ አክሽን ይኖርበታል፣ የኮንሱመሮቹ አክሽን ይኖርበታል። ስለዚህ የአንድ አካል ውጤት አይደለም ማለት ነው። ሌላው ኤክስተርናሊቲ ኤንድ ኤፊሽንሲ ምንድን ነው የምትለዋል እኔ ኤክስተርናሊቲ ኢን ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ሂንደርስ ኤፊሽንት ሪሶርስ አሎኬሽን ዲው ቱ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ማርጂናል ኮስት ኤንድ ፕራይስ which is essential for the efficiency። እንደምታውቁት ኤፊሽንሲ ያለ የሚባለው ማርጂናል ኮስት ከፕራይሱ ጋር እኩል ሲሆን ነው። ስለዚህ ኤክስተርናሊቲ ካለ ይህን ኤፊሽንሲ እንዳይኖር ያደርገዋል። ምን በማድረግ ፍሪ የሆነ ወይም ደግሞ ኤፊሽንት ሪሶርስ አሎኬሽን እንዳይኖር በማድረግ በማርጂናል ኮስት እና በፕራይስ መካከል ዲፈረንስ እንዲፈጠር ያደርጋል። ሶ ማርጂናል ኮስት እና ፕራይስ እኩል ካልሆኑ ወይም ደግሞ ሴም ካልሆኑ ኤፊሽንሲ አይረጋገጥም። ስለዚህ ኤክስተርናሊቲ እነሱ ዲፈረንስ እንዲፈጠር በማድረግ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኤፊሽንሲ እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው። ለራስ ኢት ለምሳሌ ሁለት አይነት ይኖራሉ። ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ ኤንድ ኤፊሽንሲ ይኖራል፣ ሌላ ፖዚቲቭ ኤክስተርናሊቲ ኤንድ ኤፊሽንሲ ይኖራል። ለዛሬው ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ ኤንድ ኤፊሽንሲ ነን ያት። ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ ሊድስ ቱ ማርጂናል ሶሻል ኮስት ግሬተር ዛን ማርጂናል ፕራይቬት ኮስት resulting in inefficiency. Social cost ማለት just with an additional using of or the an additional produce or consumptions of the product leads to one additional cost አይደለ marginal social cost ማለት። ስለዚህ marginal social cost ከmarginal private cost የሚበልጥ ከሆነ inefficiency ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ሶሻል ኮስት ደግሞ ከማርጂናል ፕራይቬት ኮስት እንዲበልጥ ያደረገው ምን ነው? ኤክስተርናሊቲው ነው። ቢካዝ ማርጂናል ሶሻል ኮስት ማለት ማርጂናል ፕራይቬት ኮስት ፕላስ ማርጂናል ኤክስተርናል ኮስት ማለት ነው። ማርጂናል ፕራይቬት ኮስት ጀስት ከካምፓኒው ዳይሬክትሊ የሚመጣ ኮስት አለ። ነገር ግን ኢንዳይሬክትሊ ኤክስተርናል ከፕራይስ ውጭ የሆነ ኤክስተርናል የሆነ ኮስት አለ። ለምሳሌ ብክለቱ እንደዚህ አይነት ነገር። ስለዚህ ያው መጨመሩ ምክንያት ማርጂናል ሶሻል ኮስቱ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንኤፊሺየንሲ ይፈጠራል። ጀስት ኤምኤስሲ ማለት ማርጂናል ሶሻል ኮስት ማለት ነው። ኤምፒሲ ማርጂናል ፕራይቬት ኮስት ማለት ነው። ኤምኤሲ ደግሞ ማለት ማርጂናል ኤክስተርናል ኮስት ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል። ለራስ ኢት ግራፊካሊ ለምሳሌ ግራፊካሊ እንየው። ለምታት ፕራይስ አለ፣ ከዛ ኳንቲቲ አለ። ሶ የመጀመሪያው ግራፍ ማርጂናል ሶሻል ኮስት አለ፣ ከዛ አፓርት ስሎፒንግ ማለት አሁንም አንዱ አፓርት ስሎፒንግ ማርጂናል ፕሮዳክሽን ኮስት አለ፣ ማርጂናል ፕራይቬት ኮስት አለ። ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ደግሞ ማርጂናል ሶሻል ቤኔፊት አለ ወይም ደግሞ ዲማንድ ከርቭ ማለት ነው አለ። ስለዚህ አት ፖይንት ኢን እንመልከት። ሁለት አይነት ኢኩሊብረሞች አሉ እንደምታዩቸው። የመጀመሪያው ኢኩሊብረም አት ማርጂናል ፕራይቬት ኮስት እና ማርጂናል ሶሻል ቤኔፊት ጋር ሚት የሚያደርገው ዛት ኢ። ሁለተኛው ደግሞ ኢ ስታር ጋር ያለው ወይም ደግሞ ማርጂናል ሶሻል ቤኔፊት ኢኳልስ ቱ ማርጂናል ሶሻል ኮስት ጋር ያለው። ስለዚህ አት ኢ ወይም ደግሞ አት ዘ ሚቲንግ ፖይንትስ ኦፍ ማርጂናል ፕራይቬት ኮስት ኤንድ ማርጂናል ሶሻል ቤኔፊት ጋር ምን ይፈጠራል? ዌልፈርን ብናሰላ ዌልፈር ጀነራሊ ሲሰላ ኮንሱመር ሰርፕለስ ፕላስ ፕሮዲዩሰር ሰርፕለስ ማይነስ ኤክስተርናል ኮስት ነው አይደለ? ስለዚህ ኮንሱመር ሰርፕለስ ማለት ፒ አለች፣ ፒ ከዛ ኢ አለች ኢኩሊብረሟ፣ ከዛ ዲ ጋር ትሄዳላችሁ። ምኑ ነው የምታዩት? ማርጂናል ሶሻል ቤኔፊት ግራፍ ነው የምታዩት። ስለዚህ ፒ ኢ ዲ ዳት ኢዝ ኮንሱመር ሰርፕለስ አለ።
እስክሪብቶ ብትይዙ እዚህ ጋር የተሻለ ነው። ከዛ ሲደመር ፕሮዲውሰር ሰርፕለስ ነው። ፕሮዲውሰር ሰርፕለስ ደግሞ ኦ አለ ከታች ኦ ኢ ዲ ማለት ነው። የምታዩት የትኛውን ግራፍ ነው? ኤምፒሲውን ግራፍ ነው የምታዩት። ኦ ኢ ዲ ከሆነ ዛት ኢዝ ፕሮዲውሰር ሰርፕለስ ነው። ስለዚህ ሲቀነስ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስተርናል እናደርገው። ኤክስተርናል ኮስቱ ነው የምናደርገው። ኤክስተርናል ኮስቱ ደግሞ ነው ኦ ኢ ሲ ማለት ነው። በማርጂናል ፕራይቬት ኮስቱ እና በማርጂናል ሶሻል ኮስቱ መካከል ያለው ዛት ኢዝ ኤክስተርናል ኮስት ነው። ስለዚህ ይሄን ስታቀናንሱት ምን ታገኛላችሁ? ኦ ኢ ስታር ዲ ፕላስ ኢ ኢ ስታር ሲን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ኦ ኢ ስታር ዲ ፕላስ ኢ ኢ ስታር ሲ ምን ይባላል? ይሄ ሉዝ ነው። ሉዝ ያደረገው ነው። ወይም ደግሞ ልክ እንትኑ በመኖሩ ምንድነው ሶሻል ኮስቱ ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ኮስቱ በመኖሩ ምክንያት የሚታጣው ነገር ነው። ሌላውን ደግሞ ኢ ስታር ጋር ምን ይፈጠራል የሚለውን እና ጀነራላይዝ እናደርገዋለን። አት ኢ ስታር ጋር ምን ይፈጠራል? አት ዘ ፖይንት ኢ ስታር ዌልፈር እንደ ቅድሙ እናስላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ኢ ስታር ጋር ከሆነ ታች ማርጂናል ሶሻል ኮስት ነው ያለው። ሶ ኮንሱመር ሰርፕለስ ፕላስ ፕሮዲውሰር ሰርፕለስ ብቻ ነው የሚኖረን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሱመር ሰርፕለስ ቢካዝ ኦልሬዲ ማርጂናል ኤምፒሲዋ እዛ ጋር ዜሮ ነች። ሶ ኮንሱመር ሰርፕለስ ፕላስ ፕሮዲውሰር ሰርፕለስ ዋን ስናይ ፒ ስታር ፕላስ ፒ ስታር ኢ ስታር ዲ ፒ ስታር ኢ ስታር ዲ ፕላስ ኦ ኢ ስታር ፒ ስታር እነሱን ስናያቸው ስንደምሯቸው ምን ይሰጡናል? ኦ ኢ ስታር ዲ ይሰጡናል። ስለዚህ ፖይንት ኢ ጋር ዌልፈር ኦ ኢ ስታር ዲ ፕላስ ኢ ኢ ስታር ሲ ነበረ ዌልፈሩ ማለት ነው። ነገር ግን ፖይንት ኢ ስታር ጋር ዌልፈሩ ምን ነበረ? ኦ ኢ ስታር ዲ። ስለዚህ የትኛው ከየትኛው ይበልጣል? ኦ ኢ ስታር ዲ ፕላስ ኢ ኢ ስታር ሲ ከኦ ኢ ስታር ዲ ምን ይላል? ይበልጣል። ያ ማለት ዌልፈር አት ኢ ስታር ለዛን ዌልፈር አት ኢ ማለት ነው። ሶ በምን ያህል ነው የበለጠው? ብታቀናንሷቸው ኢ ኢ ስታር ሲ ጋር ነው የበለጠው። ስለዚህ በኢ ኢ ስታር ሲ በለጠ ማለት እቺ ኢ ኢ ስታር ሲ ምንድነች? ኮስት ነች። ስለዚህ ኤፊሺየንሲ ሉዝ ነች ማለት ነው። ኤፊሺየንሲ ሉዝ ነች። ያ ማለት በኤክስተርናሊቲው ምክንያት ሶሳይቲው ሉዝ ያደረጋት ፖይንት ነች ማለት ነው። ማን? ኢ ኢ ስታር ሲ። ሶ ፕሮፊት ማክሲማይዚንግ ኮንዲሽን ሪኳየርስ ማርጂናል ፕራይቬት ኮስት ኢኳል ፒ ነበረ። ነገር ግን በኤክስተርናሊቲ ምክንያት ይህ እንዳይፈጠር ተደረገ። ሄንስ ፖይንት ኤ አት ፖይንት ኤ whereas the social optimal point is at E star. social optimal point ግን ስታር ነች። ሶሻሊስት ነው ያኛው ኖርማል ፕሮፊት ማክሲማይዝ ለማድረግ ኤምፒሲ ኢኳል ፒ ነበር መሆን የነበረበት ወይም ደግሞ አት ፖይንት ኢ ጋር ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ሶሻል ኦፕቲማል ፖይንቷን ለማግኘት ኢ ስታር ጋር ነው የምንጠቀመው ወይም ደግሞ ማርጂናል ሶሻል ኮስቱን ከማርጂናል ሶሻል ቤኔፊት ጋር ኢኳል በማድረግ ነው የምንጠቀመው። therefore over production arises to the amounts of ኪው ስታር ኪው ጋር ኦቨር ፕሮዳክሽን ይኖራል ማለት ነው። ሶ ይሄ ቅድም ያየነው ነው። አት ፖይንት ኢ ግራፉን ኢንተርፕሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ አት ፖይንት ኢ ዌልፌር ኢኮኖሚ ኮንሱመር ሰርፕለስ ፕላስ ፕሮዲውሰር ሰርፕለስ ማይነስ ኤክስተርናል ኮስት። ሶ ይሄን ማየት ይቻላል። ይሄም the same ማለት ነው። ቅድም ያየነው ነው። ይሄን በደንብ ማየት ይቻላል። ሶ ጀነራሊ ዌልፌር ኦፍ ፖይንት ኢ ስታር less than welfare of point E by the amount of E star C and hence there is deadweight loss. deadweight loss ይባላል ወይም ደግሞ efficiency loss ይባላል to the amounts of E star C ማለት ነው። ሶ ለዛሬው ይበቃናል። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለን። ቀጣዩን ፓርት ቶሎ ለመስራት ሞክራለሁ። ሶ ፖዚቲቭ ኤክስተርናሊቲ ኤንድ ኤፊሺየንሲ ሉዝ የሚለውን ቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ሶ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ አድርጋችሁ ሼር አድርጋችሁ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁና የቤተሰብ አባል ያልሆናችሁ ቤተሰብ መሆን አጋርናታችሁ እንድታሳዩ ጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ